सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबर जो मुद्दा बने साड़ी खास पेशकश लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ ते इस खास शो दे विच गल करांगे या नजर पावांगे हर उस खबर ते जो खबर दर्शकों का ध्यान मंगदी है। सो शुरू करते हैं साडा अज दा इस सफर। जो तस्वीरां असीं तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं तुहानूं परेशान कर सकदियां ने ते नाल ही ये सोचण लई भी मजबूर कर देणगियां कि आखिरकार लोग खुद नूं कानून तो उपर क्यों समझण लग पए ने। बंद करो दिल दहला देने वालियां ये तस्वीरां ने नवां शहर दे पिंड मैथपुर दियां जिथे इंसान हैवान बने हुए ने ते एक व्यक्ति दी बेरहमी नाल कुटमार कर रहे ने। इंज लग रहा है जिवें इन्हां लोकां दे सिर ते खून सवार है ताही तां अपनी जान दी भीख अते बार-बार माफी मांग रहे इस शख्स दी आवाज इन्हां दे कन्नां तक नहीं पहुंच रही। कोई गल सुनन दे लई तैयार नहीं है, बस कुटमार हो रही है। दरअसल ये शख्स सतनाम सिंह है जो अपनी पत्नी नूं आंगनवाड़ी छड्डण दे लई आया सी, पर उस तो बाद उस दे नाल की होया ये तस्वीरां बयान कर रही ने। दरअसल सतनाम ते पिंड दी कुड़ी नूं छेड़न दे इल्जाम ने ते उसे कुड़ी दे परिवार वाले सतनाम नूं जानवरां दे वांग कुट रहे ने। हालांकि सतनाम बार-बार कह रहा है कि उसने किसे नूं नहीं छेड़िया, पर कोई उसदी सुनन वाला नहीं है। सतनाम नूं इन्नी बुरी तरह कुटिया गया कि उसदी पग उतर गई। कदे सतनाम ते पानी सुट्टिया गया, कदे उसनूं कसीट के मारिया गया। सतनाम चीकदा रहा ते लोग मारते रहे। सतनाम बार-बार कहता रहा कि उसने किसी नूं नहीं छेड़िया, उसदे अपने बच्चे ने, छोटे-छोटे बच्चे ने, पर बच्चियां दी दुहाई देने वाले सतनाम दी किसी ने एक ना सुनी। फिलहाल असल च पूरा मामला की है ये तां पुलिस जांच दा विषय है, पर इस तरह लोकां दे वल्लों कानून नूं हत्थ विच लैना जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह किसी सिख दी पग उतार देना जिथे निंदणयोग है, उथे जेकर इस कुटमार दौरान इस शख्स नूं कुछ हो जांदा तां उसदा जिम्मेवार कौन सी। जेकर लोग ही इस तरह हर गल दा, हर मसले दा फैसला करनगे तां पुलिस की करेगी। नवां शहर तो शैलेश कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब। गल करते हैं गुरदासपुर के हलका श्री हरगोबिंदपुर की, जिथे हालात उस वेले तनावपूर्ण बन गए जदों आपसी रंजिश नूं लैके कांग्रेस दे ही साबका अते मौजूदा कौंसलरां विचाले गोलियां तक चल गईयां। मामला हाल ही च होईयां नगर कौंसल दीयां चोणां दे नाल जुड़िया होया। पूरी रिपोर्ट देखो। बेशक नगर कौंसल दीयां चोणां होइयां 3 महीने तो वध समां बीत गया, पर इन्हां चोणां दी रंजिश अजे भी बरकरार है। गुरदासपुर दे हरगोबिंदपुर च इसे रंजिश नूं लैके दो धरां विचाले गोलियां चल गईयां, पर दो धरां विरोधी धरां नहीं सी बल्कि कांग्रेस दियां ही ने। आमो सामने ने कांग्रेस दे ही साबका ते मौजूदा कौंसलर। दरअसल नवदीप पन्नू कांग्रेस दे मौजूदा कौंसलर जिन्हां नूं सर्वसम्मति तो बाद प्रधान चुनिया गया, उन्हां ते साबका कौंसलर संदीप भल्ला ने फायरिंग दे इल्जाम लगाए। संदीप भल्ला ने दस्सिया कि रोज की तरह अपने पट्ठे उत्ते बैठे सी कि 2 बजे नवदीप पन्नू अपने साथियों नाल आए ते मेरे उत्ते हमला कर दिता, गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। उन्हां कहा पन्नू ने रंजिश करते हुए मेरे उत्ते हमला किया है। मैं रोज की तरह अपने पट्ठे ते बैठा सी। नगर कौंसल का मौजूदा प्रधान नवदीप सिंह पन्नू अपने साथियों समेत गालां कढ़दा होया मेरे पट्ठे ते आया। पट्ठे दे अंदर दाखिल होके सीधा मेरे ते हमला करता, मेरे ते गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਰਚੋਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਭੱਲਾ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਭੱਲਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। 150-200 ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਥਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਥਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋ ਦਾਤਰ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਿਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਈ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਮੁੱਢ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੋਈ ਕਾਰ, ਸੜਕ ਤੇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਕੱਚ। ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਉਸ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ 3 ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੱਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਉਸਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਸਕਾਰਪੀਓ 'ਚ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 3 ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੱਦੀ ਦੇ ਕਾਂਡਖੇੜਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ। ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਫਾਕਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਦੀ ਤੋਂ ਜਗਤ ਬੈਂਸ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖਬਰ ਉਨਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਹਰੌਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮਾਂ ਧੀ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫਰੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂਡਵ ਮਚਾਇਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।
हमला ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨੇ। ਵਾਰਦਾਤ ਹਰੌਲੀ ਦੇ ਪਟੇਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦਾ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 6 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। कुछ प्रवासी हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जिस पर एक शंकर निषाद करके व्यक्ति है जिन्होंने अपने साथियों के साथ साथ जो हमारे लोकल लोग हैं उन पे भी हमला किया है। तो इसमें टोटल 6 व्यक्तियों पे उसने हमला किया था, जिसमें से एक जो हमारा प्रवासी मजदूर है वो उनकी इसके बाद मृत्यु हो गई है। बाकी एक जो लड़की है उसके PGI रेफर किया गया है। बाकी लोगों का इलाज रीजनल हॉस्पिटल उन्ना में चल रहा है। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 63 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੂਨ ਸਵਾਰ ਸੀ कि उसने एक 13 साल की बच्ची ते उसकी मां नूं भी नहीं बख्शिया। तो एक शंकर निषाद है, उस व्यक्ति को जिसने अपने साथियों की साथ मारपीट करी, उसको पुलिस ने डिटेन किया है और एक केस रजिस्टर अंडर सेक्शन 302, 307, 452 IPC के तहत रजिस्टर PS हरौली हुआ है। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਖਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ BSF ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਿਓਂ 13.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਬਰਾਮਦ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਸਫਲਤਾ। 13.5 किलो हेरोइन बरामद। पाकिस्तान तो आई सी हेरोइन। नशा ओ कोड जिसने कई परिवार उजाड़ दिते, ओ कोड जिन्हें जवानी खत्म कर दी। नशे के खिलाफ भारतीय फौज की पैनी नजर है ते इस बार BSF ने फिरोजपुर च सरहद नेड़ियों 13.5 किलो हेरोइन बरामद की है। करोड़ा रुपए की यह हेरोइन चेक पोस्ट बस्ती राम लाल तो बरामद हुई। BSF मुताबिक पाकिस्तान तो 3 नशा तस्कर यह हेरोइन सुट के वापस भज गए। संतरी ने तस्करां नूं हेरोइन सुटदਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ। ये स्मगलर 3 पाकिस्तानी स्मगलर पाकिस्तान से इंडिया में आए और जीरो लाइन से 5 मीटर के अंदर आकर के अपना कंसाइनमेंट रख के चले गए। ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 180 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਈ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ BSF ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। वहाँ एक मोटरसाइकिल पर जांदे बंदे नूं काबू किया तो उहदे कोलों टोटल 180 ग्राम हैरोइन असी बरामद की हैगी।
ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰੈਮਡੀਸਿਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਨਕਲੀ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹੋਣਗੇ। इक्कीस 4/2021 को कंग थाने में एक मुकदमा दर्ज किया था नकली या रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़ने का। वो बाद में नकली साबित हुए। उसके अलावा इसमें 399 इंजेक्शन और पकड़े गए थे, जिसकी तफ्तीश CIA 1 के द्वारा की जा रही थी। अभी तक उस मुकदमे में 11 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं और आज भी एक दलप्रीत नाम का आदमी गिरफ्तार किया है, जिसकी नालागढ़ हिमाचल में फैक्ट्री है दवाइयों की। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। लगभग 400 से ऊपर रेमडेसिविर ऐसे मिले हैं जो आपकी फैक्ट्री के द्वारा बनाए गए हैं और वो नकली प्रूव हुए हैं। उनमें से जो 26 स्टार्टिंग में पकड़े गए थे। कहाँ से प्रूव हुआ है कि वो मेरे हैं? कहाँ से प्रूव हुआ है मेरे हैं वो? पुलिस का कहना है कि आपकी फैक्ट्री से बनाए जा रहे हैं। नहीं, मेरी फैक्ट्री से नहीं बना रहे जा रहे, वो तो कहीं से मिले हैं, कहीं उसने मेरा नाम लिया है कि वो मेरे कंपनी से बन रहे हैं, तो ये तो मेरी नॉलेज में नहीं है चीज़। ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।